जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। आज आप धोरण 5 मारी आसपास विषय भणवानुं छे। हवे आपणे आजे चेप्टर 12 जो आ खूटी जाए तो थी शरूआत करीए। हवे चेप्टरनी आपणे शरूआत करीए ए पहेला आपणे थोड़ीक माहिती लई लईए। जेम के कोईपण कार्य करवानी क्षमता होय ने एने ऊर्जा कहेवामां आवे छे। जेमांथी ऊर्जा मळी रहे तेवी वस्तुने ऊर्जाना स्त्रोत कहेवाय छे। ऊर्जानो मुख्य स्त्रोत सूर्य है। सूर्य उपरांत आपने लाकड़ू, कोळसो, खनिज तेल, कुदरती वायु, पवन, वहेतु पाणी, समुद्रना मोजा वगैरह मांथी ऊर्जा है ए मळी रहे छे। स्कूटर, मोटरसाइकल के कार चलाववा जरूरी ऊर्जा पेट्रोल मांथी मळे छे। केटलीक रिक्शा, कार अने बस सीएनजी के एलपीजी थी चाले छे। हवे बस के ट्रक डीजल थी पण चाले छे। ट्रेन कोळसो, डीजल के वीजળી थी चाले छे। आम दरेक काम करवा माटे कोई ऊर्जा स्त्रोतमांथी ऊर्जा मेळववानी आपणने अथवा तो वाहनोने जरूर पड़े छे। हवे जुदा जुदा वाहनो चलाववाना ऊर्जाना स्त्रोत आपणे जमीनमांथी मेळवीए छीए। तेमां पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस अने कोळसो वगैरह छे। आजना युगमां मानव वस्ती वधवा साथे वाहन व्यवहार पण खूब ज वध्यो छे। लोको स्कूटर, मोटरसाइकल अने कारनो उपयोग विशेष करता थई गया छे। वाहननो वपराशनी साथे तेमां जरूरी पेट्रोल के डीजल पण वधु ने वधु वपराय छे। आ स्त्रोत जमीनमांथी मळे छे, तेने बनता लाखों वर्षो लागे छे। आज पेट्रोल, डीजल के कुदरती गैसनो जे रीते वपराश थई रह्यो छे ते जोता आगामी 50 वर्षों में आ ऊर्जा स्त्रोत खूटी जवानी पूरेपूरी संभावना छे। एटले के आवता 50 वर्ष में आ बधा स्त्रोत छे ए पूरा थई जशे। जो आपणे व्यवहार माटे आ प्रकारना ईंधणनो करकसरपूर्वक उपयोग नहीं करीए तो भविष्य में वाहन व्यवहार बंद थई जशे। एक जग्याएथी बीजी जग्याए जवुं मुश्केल बनी जशे। आपणे पेट्रोल के डीजल बचाववा ट्राफिक सिग्नल आगळ वाहन ऊभुं रहे त्यारे एंजीन बंद करवुं जोईए। एकाद बे व्यक्ति माटे कारमां जवाने बदले बसनो उपयोग करवो जोईए। खनिज तेलना वपराशनी साथे साथे वीजળી के सौर ऊर्जानो उपयोग पण आपणे वधारवो पड़शे। सौर ऊर्जा खूटी न जाए तेवी ऊर्जा छे, वળી ते सरळताथी प्राप्त पण थई शके छे। पेट्रोलियममांथी पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, एंजीन ऑइल, विमान माटेनुं ईंधण, एलपीजी, वेक्स, ग्रीस वगैरह मळे छे। आपણા વડવાઓ એટલે કે આપણા જે વાલીઓ છે, પપ્પાના દાદા કહીએ એને વડવાઓ કહેવાય, રસોઈ માટે છાણા, લાકડા કે કેરોસીનનો ઉપયોગ કરતા હતા। પરંતુ આજે આપણે एलपीजी, वीजળી के सौर ऊर्जानो उपयोग करीए छीए। तेनाथी पर्यावरणनुं संतुलन जळवाई रहे छे अने आपणुं स्वास्थ्य पण जळवाई रहे छे। खूटी जाय तेवा स्त्रोत कोळसो, खनिज तेल अने कुदरती गैस छे, तेनो करकसरपूर्वक उपयोग करवो जोईए। वળી तेनी साथे खूटी न जाए तेवा ऊर्जा स्त्रोत सूर्य, पवन अने पाणीना प्रवाहनो ऊर्जा स्त्रोत तरीके वधुमां वधु उपयोग करी आपणी भावी पेढ़ीने एटले के भविष्यनी जे पेढ़ी छे एमना माटे कोळसो, खनिज तेल अने कुदरती गैस बचावीए। हवे आ बधुं जाण्या पछी हवे आपणे आपणा चेप्टरनी शरूआत करीए। एमां बसनी मुसाफरी करीने आपेलुं छे टॉपिक। हवे अमदावादनी एक स्कूल छे, ए स्कूलमांथी अडालजनी वाव जोवा माटे पिकनिक थाय छे, एटले के उजाणी थाय छे। हवे अमदावादथी आ अडालज छे ए आशरे 18 किलोमीटर दूर छे। हवे रस्ता उपर छे ने ज्यारे आ लोको बस लईने जाय छे त्यारे वाहनोनी गणतरी करवानुं शरू करे छे। एमांथी કેટલાક साइकल गणे छे, કેટલાક बस गणे छे, કેટલાક कार अने કેટલાક मोटरसाइकल गणे छे। अब्राहम के जे साइकल गणतो हतो ते झड़पथी कंटाळी गयो। आ हाईवे पर थोड़ी ज साइकल हती
કારણ કે કંટાળી જાય છે કે હાઈવે ઉપર છે બહુ ઓછી સાયકલ હતી, બીજા વાહનોમાં સાયકલ ગોઠવી અને અઘરી પડતી હતી, એટલે એ ઝડપથી કંટાળી જાય છે. સિગ્નલ ઉપર લાલ લાઇટ થાય ત્યારે ડ્રાઈવરે બ્રેક લગાવે છે ગાડીને. તે મોટું ક્રોસિંગ હતું અને એ લોકો છે એ લાંબી લાઈન ટ્રાફિકની જોઈ શકતા હતા. હવે વાહનોમાંથી હોર્નનો અવાજ અને ધુમાડો છે બહુ જ નીકળતો હતો. કદાચ તેના કારણે એક નાનો છોકરો હતો એ રિક્ષામાં બેસેલો હતો અને ખૂબ જ ખાંસી ખાતો હતો, એટલે કે એને ઉધરસ આવતી હતી. હવે એક વિદ્યાર્થી છે એને કંઈક જાણીતી ગંધ ઓળખી. એને યાદ આવે છે કે આ જે સ્મેલ આવે છે, ગંધ આવે છે, એ એના પિતાજીના ટ્રેક્ટરમાંથી પણ આવતી હતી. હવે પછી આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. આપણે પેજ નંબર 110 છે એ ચિત્ર છે ધ્યાનથી જોવાનું છે. અહીં જે આપણને ચિત્ર આપ્યું છે એ ચિત્ર આપણે ધ્યાનથી જોશું અને અહીં આપેલા પ્રશ્નના ઉત્તરને આપણે આપવાના છે. તો હવે આપણને પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તમે કયા કયા વાહનો જોઈ શકો છો? આપણે જવાબમાં લખશું, હું આ ચિત્રમાં બસ, કાર, રિક્ષા, સ્કૂટર, મોટરસાઇકલ અને સાયકલ, પેડલ રિક્ષા જોઈ શકું છું. પછી બીજો પ્રશ્ન છે, તમે શું વિચારો છો? કયા વાહનોમાં પેટ્રોલ કે ડીઝલ બળતણ તરીકે જોઈશે? આપણે જવાબમાં લખશું, બસ, કાર, રિક્ષા, સ્કૂટર અને મોટરસાઇકલ જેવા વાહનોમાં પેટ્રોલ કે ડીઝલ બળતણ તરીકે જોઈશે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, કયા વાહનો ધુમાડો કાઢે છે? તેના પર નિશાની કરો. હવે ચિત્રમાં આપણે નિશાની કરવાની છે અને આપણે એ વાહનોના નામ અહીં લખશું. જવાબમાં લખશું, બસ, કાર, રિક્ષા, સ્કૂટર અને મોટરસાઇકલ જેવા વાહનો ધુમાડો કાઢે છે. ચોથો પ્રશ્ન છે, કયા વાહનો પેટ્રોલ અને ડીઝલ વગર ચાલે છે? આપણે જવાબમાં લખશું, સાયકલ અને પેડલ રિક્ષા પેટ્રોલ અને ડીઝલ વગર ચાલે છે. અમુક શહેરોમાં રિક્ષા, કાર અને બસ પેટ્રોલ અને ડીઝલ વગર કાઉન્સ કરીને લખશું, એટલે કે સીએનજી અથવા વીજળીથી ચાલે છે. પાંચમો જવાબ લખશું, વાહનોને ઝડપથી હંકારવાથી આપણને કેવા પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે? જવાબમાં આપણે લખશું, વાહનોને ઝડપથી હંકારવાથી પેટ્રોલ કે ડીઝલ વધુ વપરાય છે, અકસ્માત થવાનો સંભવ રહે છે, જેનાથી વાહનમાં મુસાફરી કરનાર અને ભોગ બનનાર બંને વ્યક્તિ છે એમને જાનનો પણ ખતરો ઊભો થાય છે. હવે અહીં 5 પ્રશ્ન પૂરા કર્યા. હવે એ પછી કહ્યું છે કે કહો, એમાં પણ આપણને 5 પ્રશ્ન પૂછ્યા છે તો આપણે એનો ઉત્તર લખશું. પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તમે સાયકલ ચલાવો છો? જો હા તો તેના પર ક્યાં જાઓ છો? આપણે જવાબમાં લખશું, હા, હું સાયકલ ચલાવું છું. હું સાયકલ પર શાળામાં, બગીચામાં અને બજારમાં જાઉં છું. આપણે બીજા પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે તમે શાળાએ કેવી રીતે જાઓ છો? જવાબમાં આપણે લખશું, હું શાળાએ સાયકલ પર જાઉં છું, કોઈક વાર ચાલતો પણ જાઉં છું. પ્રશ્ન 3 પૂછેલ છે, તમારા કુટુંબના સભ્યો ઘરેથી કામે અથવા નોકરીએ કેવી રીતે જાય છે? જવાબમાં લખશું, મારા પપ્પા તેમની કારમાં, મમ્મી રિક્ષામાં અને કાકા કાકી મોટરસાઇકલ પર કામે અથવા નોકરીએ જાય છે. ચોથો પ્રશ્ન છે, વાહનોમાંથી આવતા ધુમાડાથી કેવી મુશ્કેલીઓ થાય છે? જવાબમાં લખશું, વાહનોમાંથી નીકળતા ધુમાડાથી આપણે ખાંસી, ઉધરસ, માથાનો દુખાવો, આંખોમાં બળતરા, અસ્થમા, ફેફસા સંબંધી રોગોનો ભોગ બનીએ છીએ. હવામાં પ્રદૂષણ પણ ફેલાય છે. ધુમાડાથી ગૂંગળામણ થાય છે. શિયાળાની ઠંડીમાં સવારે ધુમાડાને લીધે ધુમ્મસ જોવા મળે છે. આથી થોડે દૂરનું સ્પષ્ટ ન દેખાવાના કારણે વાહનોના અકસ્માત થાય છે. આમ વાહનોમાંથી આવતા ધુમાડાથી ઘણી મુશ્કેલીઓ થાય છે. એ પછી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, વાહનોના હોર્નના ઘોંઘાટથી આપણે કેવી મુશ્કેલીઓ અનુભવીએ છીએ? તો આપણે
અહીં પોઈન્ટ કરીને લખવાનું છે. પહેલું લખશું માથું દુખે છે, બીજું માનસિક તાણ થાય છે, અણગમો પેદા થાય છે, ત્રીજું કાનમાં ધાક પડે છે, ચોથું લાંબા સમય સુધી ઘોંઘાટમાં રહેવાથી બહેરાશ આવે છે, પાંચમું સ્વભાવ ચીડિયો થઈ જાય છે, છઠ્ઠું રાત્રિના સમયે હોર્નના ઘોંઘાટથી નજીકમાં રહેતા લોકોની ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચે છે. હવે આ પ્રશ્નના જવાબ આપણે પાકી બુકમાં લખવાના છે. જો તમે લોકો સાથે સાથે લખો તો સારું છે, અને જો ન લખી શકો તો તમને લોકોને PDF આપી દેવામાં આવશે, જેમાંથી જોઈ અને તમે પ્રશ્નના જવાબ લખી શકો છો. નવો ટોપિક આપેલો છે પેટ્રોલ પંપ પર. હવે એ લોકો જ્યારે અમદાવાદથી અડાલજ જાય છે ત્યારે રસ્તામાં એક પેટ્રોલ પંપ આવે છે. આ લોકોની બસ છે એ ત્યાં થોડી વાર ઊભી રહે છે અને ત્યાં ખૂબ જ લાંબી લાઈન હતી એવું લાગતું હતું, એટલે એ લોકોને થોડીક વધારે રાહ જોવી પડે એમ હતી અને વાર લાગે એમ હતું. હવે આ બધા લોકો છે એ બસમાંથી ઉતર્યા અને પેટ્રોલ પંપની આજુબાજુ જોવા લાગે છે. અહીં એ લોકો ઘણા પાટિયા અને પોસ્ટર જોઈ છે, તો એમાંનું એક પોસ્ટર જે છે એ અહીં આપેલું છે. એ પોસ્ટરમાં લખેલું છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ કાયમ માટે રહેવાના નથી, તમારા બાળકો માટે તે બચાવો, દરેક ટીપું વધુ સમય ચાલે તેમ કરો, જ્યારે તમે કાર ઊભી રાખો ત્યારે એન્જિન બંધ કરો. પછી તારીખ આપેલા છે અને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ આપેલા છે. હવે એ લોકો છે એ સમજી નથી શકતા કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ છે એ કાયમ માટે કેમ નહીં રહે, એવું શા માટે લખેલું છે. હવે એક પેટ્રોલ પંપ પર એક કાકા કામ કરતા હોય છે, તો આ લોકોને જે પ્રશ્ન થાય છે એ બધા પ્રશ્ન એ કાકાને પૂછવાનું વિચારે છે. અને કાકાને અબ્રાહમ નામનો છોકરો છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે કાકા, આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ક્યાંથી મેળવીએ છીએ? કાકા એનો જવાબ આપે છે, જમીનમાં ઊંડે, ખૂબ ઊંડેથી. પછી મંજુ નામની છોકરી છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે, પરંતુ ત્યાં કેવી રીતે બને છે? કાકા જવાબ આપે છે, તે પ્રાકૃતિક રીતે બને છે, પરંતુ ખૂબ ધીમે, તે માણસો દ્વારા કે યંત્રથી બનતું નથી. અબ્રાહમ પ્રશ્ન પૂછે છે, તો પછી આપણે તેને ખરીદવાની જરૂર નથી, આપણે તેને આપણી જાતે બોરવેલનો ઉપયોગ કરી પાણી ખેંચીએ એમ ખેંચી શકીએ ને? કાકા જવાબ આપે છે, તે દરેક જગ્યાએ જોવા મળતું નથી, પરંતુ આપણા દેશમાં તે કેટલીક જગ્યાએ મળી આવે છે. તેને જમીનમાંથી બહાર કાઢવા અને શુદ્ધ કરવા મોટા યંત્રોની જરૂર પડે છે. હવે અહીં અબ્રાહમ નામનો છોકરો છે એ કાકાને પૂછે છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ક્યાંથી મળે છે? તો કાકા એને જવાબ આપે છે કે એ જમીનની ખૂબ ઊંડાઈએથી એને ખોદવામાં આવે છે અને મેળવવામાં આવે છે. હવે મંજુ છે એ પ્રશ્ન પૂછે, તો ત્યાં એ બનતું કેવી રીતે હશે? તો કાકા કહે છે કે ખુદ પ્રાકૃતિક રીતે, એટલે કે જે અવશેષો છે વનસ્પતિના અથવા તો પ્રાણીઓ, મરેલા પ્રાણીઓના અવશેષો એ લાખો વર્ષો સુધી જમીનમાં દટાયેલા રહે છે અને એમાં પ્રક્રિયાઓ થાય છે, ઘણી બધી પ્રક્રિયા થાય છે, અને પ્રક્રિયાના અંતે લાખો વર્ષો પછી ખૂબ ધીમી ઝડપે પેટ્રોલ અને ડીઝલ બને છે. એને માણસો કે યંત્રોથી બનાવવામાં આવતું નથી. હવે અબ્રાહમ છે એને એવું થાય છે કે જો જમીનમાંથી જ મળતું હોય તો આપણે ખરીદવું શું કામ જોઈએ? આપણે આપણા ઘરે જ કૂવો ગારી અને એને ન મેળવી શકીએ? તો કાકા એને જવાબ આપે છે કે દેશમાં દરેક જગ્યાએ આ મળી રહેતું નથી, અમુક જગ્યાએ જ મળી રહે છે. હવે દરેક જગ્યાએ જ મળી રહેતું હોય તો એને બીજા કાંઈ પ્રશ્ન જ ન થાય, ડાયરેક્ટ કાઢી અને આપણા વાહનમાં પૂરી દઈએ. પણ એવું નથી, જ્યારે જમીનમાંથી નીકળે છે ત્યારે ખૂબ જ ગંદુ હોય, એટલે કે શુદ્ધ અવસ્થામાં હોય છે. એને ઘણા બધા કેમિકલની પ્રક્રિયા કરી અને મોટા મોટા યંત્રો વડે શુદ્ધ કરવામાં આવે છે, પછી પેટ્રોલ પંપ પર પહોંચાડવામાં આવે છે. હવે અહીં આપણને પાછા પ્રશ્નોના જવાબ પૂછેલા છે, તો આપણે એના જવાબ આપવાના છે. 4 પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, તો 4 જવાબ આપણે લખશું. હવે પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ભારતના કયા રાજ્યમાં તેલ ક્ષેત્રો છે? જવાબમાં લખશું, ભારતમાં અસમ, અરુણાચલ પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યોમાં તેલ ક્ષેત્રો આવેલા છે. ખનિજ તેલ સિવાય જમીનમાં ઊંડે બીજું શું મળી આવે છે? જવાબમાં લખશું,
જમીનમાં ઊંડે ખનિજ તેલ સિવાય કોલસો, કુદરતી ગેસ અને બીજા ઘણા બધા પ્રકારના ખનિજો જેવા કે લોખંડ, તાંબુ, સોનું, બોક્સાઇટ, જે એલ્યુમિનિયમની ખનિજ છે વગેરે મળી આવે છે. એ પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, ટ્રાફિકના નિયમો વિશે જાણો અને વર્ગમાં ચર્ચા કરો. તો હવે આપણે છે એ પહેલું કરીને લખશું, વાહન હંમેશા રોડની ડાબી તરફ ચલાવવું ફરજિયાત છે. બીજું કરીને લખશું, ટ્રાફિક વધુ હોય ત્યારે વાહનની ઝડપ મર્યાદિત રાખવી. ત્રીજું, 4 રસ્તા પર રહેલા ટ્રાફિક સિગ્નલને અનુસરવાનું હોય છે. લાલ લાઇટ હોય તો વાહન ઊભું રાખવું, લીલી લાઇટ હોય તો વાહન આગળ જવા દેવું તથા પીળી લાઇટ થાય ત્યારે બીજા છેડાના વાહનોને આગળ વધવા તૈયાર રહેવું. ચોથો પોઈન્ટ, તમારે જે બાજુ વળાંક લેવો હોય તે સાઈડની લાઇટ બતાવવી જરૂરી છે. પાંચમું, બમ્પ હોય, શાળા હોય, દવાખાનું હોય અથવા કોઈ જાહેર સ્થળ હોય તો વાહનની ઝડપ ધીમી પાડવી. છઠ્ઠો પોઈન્ટ, રસ્તા પર વિવિધ સિગ્નલો હોય છે, તેને નિયમ મુજબ અનુસરવાનું હોય છે. સાતમો પોઈન્ટ, રાહદારીઓએ 4 રસ્તા પર રસ્તો ઓળંગવા માટે ઝીબ્રા ક્રોસિંગનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એ પછી છે ચોથો પ્રશ્ન પૂછેલ છે, આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ, શા માટે? આજના યુગમાં જે રીતે વાહનોનો વપરાશ વધ્યો છે તેના કારણે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પણ વધુ પ્રમાણમાં વપરાય છે. તે જોતાં એમ કહી શકાય કે હવે આગામી 50 વર્ષ સુધી ચાલે તેટલો જ ખનિજ તેલનો જથ્થો જમીનની અંદર બાકી રહ્યો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલ જેટલું ઝડપથી વપરાય છે એટલું ઝડપથી જમીનમાં બનતું નથી. જમીનની અંદર બનતા તેને લાખો વર્ષો લાગે છે. તેથી આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. હવે એ પછી છે એ લોકો આગળ ચર્ચા કરે છે. તો આગળ ચર્ચા જ્યારે કરે છે ત્યારે દિવ્યા નામની છોકરી છે એ પ્રશ્ન કરે છે કે શું પેટ્રોલ ખૂટી જવા આવ્યું છે? પોસ્ટરમાં કહે છે કે પેટ્રોલ કાયમ રહેવાનું નથી. કાકા, આપણે તેને જેટલું ઝડપથી કાઢીએ છીએ એટલું ઝડપથી તે બનતું નથી. જમીનની અંદર તેને બનતા લાખો વર્ષો લાગે છે. અબ્રાહમ, જો ઓઇલ ખૂટી જશે તો વાહનો કેવી રીતે ચાલશે? મંજુ, સીએનજીથી મેં ટીવી પર જોયું હતું કે વાહનો સીએનજીથી ચાલે છે, તે ઓછો ધુમાડો કરે છે. કાકા હસે છે અને જવાબ આપે છે કે તે પણ જમીનની નીચેથી જ આવે છે, તે પણ મર્યાદિત જ છે. દિવ્યા પાછો પ્રશ્ન કરે છે, વાહનો ચલાવવા વિદ્યુતનો ઉપયોગ થઈ શકે? મેં વિદ્યુતથી ચાલતી મોટરસાયકલ જોઈ છે. અબ્રાહમ, આપણે કંઈક કરવું જોઈએ, નહીં તો જ્યારે આપણે મોટા થઈશું ત્યારે મુસાફરી કેવી રીતે કરીશું? દિવ્યા, જો રસ્તા પર વાહનો ઓછા થઈ જાય તો મારા દાદી ખુશ થશે. તે કહે છે, જો વાહનો કીડીઓની જેમ લાઇનમાં ઊભા છે, તમે મોટા થશો ત્યારે શું કરશો? મંજુ, જો આ કારમાં ફક્ત 1 કે 2 લોકો જ બેઠા છે, આ બધા બસનો ઉપયોગ કેમ નથી કરતા? અબ્રાહમ, તેનાથી પેટ્રોલ બચશે, એક બસ ઘણા લોકોને લઈ જઈ શકે છે. મંજુ, જ્યારે હું મોટી થઈશ ત્યારે સૂર્યપ્રકાશથી ચાલતી કાર શોધીશ. પછી આપણે તે ખૂટી જશે તેવી ચિંતા કરવાની રહેશે નહીં. આપણે તેનો જેટલો ઉપયોગ કરવો હોય તેટલો કરી શકશું. હવે અહીં એ લોકો પાછી આગળ ચર્ચા કરે છે. તો દિવ્યા છે એમ કહે છે કે પેટ્રોલ છે એ ખૂટી જવા આવ્યું છે, કારણ કે પોસ્ટરમાં એને વાંચ્યું હોય છે. તો કાકા એને કહે છે કે હા, એ વાત સાચી છે, કારણ કે આપણે જેટલું ઝડપથી પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલું ઝડપથી જમીનની અંદર બનતું નથી, કારણ કે જમીનની અંદર એને બનતા લાખો વર્ષ લાગી જાય છે. હવે અબ્રાહમ છે એને પાછો પ્રશ્ન થાય, જો ઓઇલ છે એ ખૂટી જાય તો આપણું વાહન કેવી રીતે ચાલશે? આપણે મુસાફરી કરવી હોય તો આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? તો મંજુ કહે છે સીએનજીથી, કારણ કે જ્યારે મંજુ છે ટીવી જોતી હોય ત્યારે એમાં એક સીએનજીથી ચાલતા વાહનની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હશે કે સીએનજીથી ચાલતા વાહન ઓછો ધુમાડો કરે છે. કાકા હસે છે અને જવાબ આપે છે કે ના, એ પણ જમીનની અંદરથી જ નીકળે છે, એ પણ મર્યાદિત જ છે.
હવે અબ્રાહમ છે એને ખૂબ વધારે ચિંતા થાય છે કે આપણે કાંઈક કરવું જોશે, નકર તો આપણે જ્યારે મોટા થશું ત્યારે આ બધું પૂરું થઈ જશે, તો આપણે મુસાફરી કરવી હોય તો કેવી રીતે કરશું. તો દિવ્યા છે એ કહે છે કે જો આવું થાય તો મારા દાદી છે બહુ ખુશ થઈ જાય, કારણ કે એના દાદી જ્યારે પણ રસ્તા ઉપર ટ્રાફિક જોતા ત્યારે એમ કહેતા કે અત્યારથી આટલી લાઈન છે તો જ્યારે આ બાળકો મોટા થશે ત્યારે કેટલા વાહનો હશે. પછી મંજુ છે એ કાર જોઈ છે, એમાં માત્ર 2 જ વ્યક્તિ બેઠા હોય છે, તો એ કહે છે કે આ 2 વ્યક્તિ માટે આખી કારનો ઉપયોગ કરે છે, એ કરતાં એ લોકો બસમાં જતા રહેતા હોય તો. હવે બસમાં જાય તો શું થાય, તો કે પેટ્રોલનો છે એક તો બચાવ થાય અને ટ્રાફિકની સમસ્યા ઓછી થાય. એટલે અબ્રાહમ એમ કહે છે પેટ્રોલ બચશે અને એક બસ છે એક સાથે ઘણા બધા વ્યક્તિને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જઈ શકે છે. હવે મંજુ છે એ એમ કહે છે કે જો હું મોટી થઈશ ને તો સૂર્યપ્રકાશથી ચાલતી કાર છે એ ગોતીશ. એનાથી શું થશે, તો કે સૂર્યપ્રકાશ છે એ તો અનંત છે, એ ક્યારેય પૂરો થવાનો નથી, તો આપણે એ ગાડીનો જેટલો ઉપયોગ કરવો હશે એટલો કરી શકીશું. હવે અહીં આપણને પૃથ્વીનો ખજાનો કરીને એક ટોપિક આપેલો છે. પૃથ્વીના પેટાળમાં ક્યાં ઓઇલ છે તે શોધવું સરળ નથી. વૈજ્ઞાનિકો તેને શોધવા ખાસ તકનીકો અને યંત્રોનો ઉપયોગ કરે છે. પછી પાઇપો અને યંત્રો દ્વારા પેટ્રોલિયમ ખેંચી લેવામાં આવે છે. આ ઓઇલ ગંધવાળું, જાડું અને ઘેરા રંગનું પ્રવાહી છે. તે અંદર ઘણી બધી વસ્તુ ભેળવી હોય છે. તેને સાફ કરવા અને જુદું પાડવા રિફાઇનરીમાં મોકલવામાં આવે છે. તમે રિફાઇનરી વિશે સાંભળ્યું છે? હવે અહીં એમ કહે છે કે પૃથ્વી છે એના પેટાળમાં ક્યાં ઓઇલ રહેલું છે, પેટ્રોલ અને ડીઝલ, એ જાણવું ખૂબ જ અઘરું છે. હવે વૈજ્ઞાનિકો છે એને શોધવા માટે ખાસ તકનિક એટલે કે ટેકનિકનો ઉપયોગ કરે છે અને યંત્રો છે એનો ઉપયોગ કરે છે. એના પછી આ ઓઇલ મળે છે. હવે ઓઇલ મળે એટલે એને પાઇપ અને યંત્ર દ્વારા ખેંચી લેવામાં આવે છે. જ્યારે આ પેટ્રોલને ખેંચવામાં આવે છે ને ત્યારે બહુ ગંધવાળું, જાડું અને ઘેરા રંગનું હોય છે, એટલે કે ખૂબ જ ચીકણું પ્રવાહી હોય છે. તેની અંદર એકસાથે કેટલી બધી વસ્તુઓ ભળેલી હોય છે. હવે એ ભળેલી વસ્તુઓને સાફ કરવામાં આવે છે અને અલગ કરવામાં આવે છે. હવે એ અલગ કરવા માટે એને રિફાઇનરીઓમાં મોકલવામાં આવે છે. તો હવે એક પ્રશ્ન થાય કે ભારતની પ્રથમ રિફાઇનરી છે એ દિગ્બોઈમાં છે ને સ્થાપવામાં આવી હતી. આવી રિફાઇનરી કે જ્યાં મોટા મોટા મશીન હોય અને એમાં એ મશીનોમાં આ જે ઓઇલ છે એને નાખવામાં આવે છે અને પેટ્રોલિયમ છે એને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. આપણને પેટ્રોલિયમમાંથી જ કેરોસીન, ડીઝલ, પેટ્રોલ, ઓઇલ એન્જિન અને વિમાન ઈંધણ મેળવીએ છીએ. સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનું જે ઓઇલ હોય એ વિમાન માટેનું ઈંધણ છે. એ સૌથી સારું અને શ્રેષ્ઠ હોય ને ઓઇલ તો એ વિમાન માટેનું ઈંધણ છે, જે સૌથી પહેલાં મળે છે. એ પછી આપણને એન્જિન ઓઇલ, ડીઝલ, કેરોસીન, એલપીજી, વેક્સ, કોલટાર, ગ્રીસ અને આ છેલ્લે આપણે જેને ડામર કહીએ ને એ ડામર સૌથી છેલ્લે કચરો વધ્યો હોય ને એને ડામર કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે બધું એમાંથી મેળવવામાં આવે છે. તે બીજી વસ્તુઓ જેવી કે પ્લાસ્ટિક અને પેન્ટ્સ બનાવવામાં પણ ઉપયોગી છે. એટલે કે આ પેટ્રોલિયમમાંથી જ પ્લાસ્ટિક અને પેન્ટ્સ બનાવવામાં આવે છે. મેં ઈંધણ બચાવવા વિશે વિચારવાનું ચાલુ કરી દીધું. મને યાદ છે ક્યારેક પિતાજી જ્યારે બીજું કંઈ કામ કરતા ત્યારે ટ્રેક્ટરનું એન્જિન ચાલુ રાખે છે. તે સમયે ખેતરમાં પંપ પણ ચાલુ હોય છે. કેટલું બધું નુકસાન થાય. જ્યારે હું ઘરે જઈશ ત્યારે પિતાજી સાથે ચોક્કસ વાત કરીશ. હવે એક છોકરો છે એ આ પેટ્રોલિયમ છે એ બચાવવા વિશે વિચારવાનું ચાલુ કરશે તો તરત જ એને યાદ આવે છે કે એના પપ્પા જ્યારે ખેતરમાં કામ કરતા હોય અને અચાનક બીજું કોઈ કામ આવી જાય તો ટ્રેક્ટર ચાલુ મૂકી અને એ જતા રહે અને એનો પંપ છે એ પણ સતત ચાલુ જ હોય. એટલે કે કેટલું બધું નુકસાન થાય છે. તો એ છોકરો વિચારે છે કે જ્યારે એ પિકનિક પરથી ઘરે જશે ત્યારે એના પપ્પા સાથે આ વિશે વાત કરશે. હવે અહીં આપણને પાછા 5 પ્રશ્ન પૂછ્યા છે તો એ પ્રશ્નના જવાબ આપણે લખવાના છે. તો અહીં પહેલો પ્રશ્ન છે, બધા વાહનો શાનાથી ચાલે છે? આપણે જવાબમાં લખશું મોટાભાગના વાહનો પેટ્રોલ, ડીઝલ કે સીએનજીથી ચાલે છે. થોડા વાહનો વિદ્યુતથી તેમજ સાયકલ, પેડલ રિક્ષા
જેવા વાહનો માનવ શ્રમથી ચાલે છે. બીજો પ્રશ્ન છે, જો વાહનોની સંખ્યા વધતી જશે તો કેવા પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે? ઉદાહરણ તરીકે, રસ્તા ઉપર ટ્રાફિક વધે છે, તમારા વડીલો સાથે વાત કરો અને એના વિશે લખો. તો ચાલો આપણે એના જવાબમાં પોઈન્ટ વાઇઝ લખીએ. પહેલો પોઈન્ટ, રસ્તા પર ટ્રાફિક વધે. બીજું, હવાનું અને અવાજનું પ્રદૂષણ વધે. ત્રીજું, તેનાથી લોકોનું સ્વાસ્થ્ય બગડે. ચોથું, પાર્કિંગની સમસ્યા ઊભી થાય. પાંચમું, અકસ્માતોનું પ્રમાણ વધી જાય. છઠ્ઠું, પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત ઊભી થાય, પરિણામે પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘું થાય છે. સાતમું, ભવિષ્યમાં પેટ્રોલ ડીઝલ પણ ખૂટી જાય છે. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન આપણને અહીં પૂછ્યો છે કે મંજુએ કહ્યું, દરેક જણ શા માટે બસ વાપરતા નથી? તમે શું વિચારો છો કે લોકો મુસાફરી માટે બસનો ઉપયોગ કેમ નથી કરતા? જવાબમાં લખશું, બસ દ્વારા લોકો સમયસર પહોંચી શકતા નથી. બીજું, લોકોને બસમાં બેસવા તથા બસમાંથી ઉતર્યા પછી તેમના જવાના સ્થાને પહોંચવા ચાલવું પડે છે. આમ કરવામાં ઘણો સમય લાગે છે. ત્રીજું, બસની રાહ જોઈને ઊભું રહેવું પડે છે. બસમાં ભીડ રહેતી હોય, ઊભા રહીને મુસાફરી કરવી પડે. નાની મોટી બેગ કે સામાન સાથે હોય તેવા સંજોગોમાં બસની મુસાફરી કંટાળાજનક લાગે છે. ચોથું, બસ કરતાં પોતાના વાહનમાં જવામાં સગવડતા રહે છે. પૈસા અને સામાનની સલામતી રહે છે. પૈસા અને સામાનની સલામતી રહે છે તથા સમયનો બચાવ થાય છે. હવે ચોથો પ્રશ્ન છે, વાહનોની સંખ્યા વધવાથી પડતી મુશ્કેલીઓના નિકાલ માટેના ઉપાયો સૂચવો. જવાબમાં આપણે લખશું, પહેલું કરીને નજીકના અંતરે જવા માટે પગે ચાલીને જવું કે સાયકલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બીજું, સાથે નોકરી કરનાર લોકોએ વાહન ભાગીદારી કરી એક જ વાહન પર નોકરીના સ્થળે જવું જોઈએ. એકલા જવા માટે વ્યક્તિગત કારનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. ત્રીજું, નોકરી કે ધંધા પર જવા જાહેર વાહનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ચોથું, ટ્રાફિકની સમજ વધારવા માટે ટ્રાફિક જાગૃતતા અભિયાન ચલાવવું જોઈએ. એ પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, જો આપણે ટ્રાફિક સિગ્નલની લાલ લાઇટ પર ઊભા રહેતા વાહનોનું એન્જિન બંધ કરીએ તો તેનાથી શું ફાયદા થાય? તો આપણે એના જવાબમાં લખશું, પેટ્રોલ અને ડીઝલની બચત થાય, અવાજનું પ્રદૂષણ ઓછું થાય, ધુમાડાથી રાહત થતાં હવાનું પ્રદૂષણ ઓછું થાય અને ઉર્જાના સ્ત્રોતની બચત થાય છે. તો આજે આપણે જેટલા પણ પ્રશ્ન ભણ્યા એ આજે આપણે આપણી પાકી બુકમાં હોમવર્કમાં લખવાના રહેશે. તમને આનું PDF પણ આપી દેવામાં આવશે.